भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जैसे हक में नूर है, हक में नूर है, बातिल में जुल्मत है, ऐसे मेरे भाइयों बातिल की दावत में भी जुल्मत है और हक की दावत में नूर है। आज हम और आप सोचे, थोड़ी देर के लिए तो सोचे, आज दुनिया की अक्सरियत तो मुशरिकीन की है और एक मुसलमान, 2.25 अरब मुसलमान दुनिया में है, लेकिन इस 2.25 अरब मुसलमानों की जबान पर कौन सी दावत है? इसकी जबान पर भी बातिल की दावत है। दावत है इसकी जबान पर, नहीं ऐसी बात नहीं है। इस मुसलमान की जबान पर दावत है, लेकिन बातिल की दावत है। अल्लाह के सिवा किसी भी मखलूक से होना बोलना ये बातिल की दावत है। दुकान से होगा, कारोबार से होगा, माल से होगा, पैसों से होगा, पेट्रोल से होगा, फला से होगा, अल्लाह से होगा, ये तो बोलता ही नहीं है। ये तमाम बातिल की दावत है। ताकत कुव्वत से होगा, ये बातिल की दावत है और बातिल की दावत में जुल्मत है। आज पूरी दुनिया में अंधेरे और जुल्मत के बादल छाए हुए हैं। कहां से आएगा? ये कहा जा रहा हो मुसलमान, कम से कम तू तो हक की दावत को ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह बोल और ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दे, इस बुनियाद पर दे ताकि इस ला इलाहा इल्लल्लाह का नूर दुनिया की फिजाओं में छा जाए और बातिल दुनिया में मगलूब हो और हक की दावत दुनिया में चले। जब हक की दावत दुनिया में चलेगी, मेरी तुम्हारी जबानों पर, मेरे तुम्हारे बच्चों की जबान पर, मेरे तुम्हारे घरों पर, और ये मुसलमान दुनिया में जिस मुल्क में रह रहा है, चाहे किसी मकसद के लिए गया हो, वहां अगर हक की दावत के साथ ये वहां की गली कूचों में चलता रहेगा और दावत की दे इस बुनियाद पर दावत देता रहेगा कि अल्लाह ताला शानो हक के नूर को इन फिजाओं में आम कर दे ताकि दुनिया के इंसानों को हिदायत मिले और दुनिया का इंसान आखिरत की अबदी हलाकतों से बचकर दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाए। इस मकसद को बनाकर इसी को अपनी जिंदगी का मकसद समझना है और इसी बुनियादों को लेकर दुनिया में चलना है और एक एक फर्द उम्मत की जबान पर इस हक की दावत को लाने की मेहनत है। अगर हम और आप इसको फिक्र में लें, मकसद बनाएं और अल्लाह से भी दुआएं मांगे, अपनी बस की कोशिश हमारे जिम्मे है, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने हमारे जिम्मे ज्यादा मेरे दोस्तों कोशिश नहीं रखी है। तुम्हारे बस में जितना इतना करो, तुम्हारी ताकत के बाहर का कोई मुतालबा नहीं है, लेकिन हमारे जिम्मे हमारी शिताअत के एतबार से हक को दुनिया में जिंदा करने के लिए हक की मेहनत को लेना, लेकर चलना और हक की मेहनत को सहाबा की तरतीब पर अपने आप को लाना कि सहाबा ने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहकर हक की मेहनत को क्या समझा था, कैसे समझा था, इसके लिए किन कुर्बानियों का तकाजा इनसे किया गया था और सहाबा ने किन कुर्बानियों के साथ इस हक की मेहनत को दुनिया में जिंदा किया। अगर आज हम और आप थोड़ी सी कुर्बानी देकर उस मेहनत को जिंदा करें, अपनी जात में, अपने घरों में, अपने बच्चों में, एक एक फर्द उम्मत की जिंदगी में और हर फर्द उम्मत की जिंदगी, हर फर्द उम्मती का, हर फर्द का, उम्मत के हर फर्द का मकसद अगर ये हो जाए, अल्लाह का कलमा दुनिया में बुलंद हो जाए, अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा हो जाए, ये दुनिया की इंसान अपने हाथों अपने हलाकतों के असबाब तैयार कर रहे हैं, ये हलाकत से बच जाएं और अल्लाह की अबदी रहमत में और अल्लाह की रहमत के आगोश में आ जाएं। ये दिल में रहमत पैदा करके खुदा की मखलूक पर रहम खाकर अगर हम और आप अपनी जिंदगी के मकसद को सही रूप पर ले आएंगे, अल्लाह ताला शान हो हमें भी अपनी रहमतों से मालामाल करते हुए, हमारी क़यामत तक की नस्लों को खुदा रहमतों से मालामाल करते हुए दुनिया के इंसानों, जिन खुदा खुश नसीब इंसानों के मुकद्दर में अल्लाह ने हिदायत रखी है, उन्हें हिदायत मिल जाएगी और हमें पूरी दुनिया के इंसानों के लिए रहमत बनने का और पूरी दुनिया के इंसानों के हिदायत पर आने की नीयत से मेहनत करने का सवाब खुदा हमें अता फरमा देगा। तो मोहतरम दोस्त बुजुर्ग বলতেছেন এই কথা, যেরকম আল্লাহ তাআলা হকের মধ্যে নূর রাখছেন আর বাতিলের মধ্যে অন্ধকার রাখছেন। হকটা হইল নূর, আলো,
আর বাতিলটা হইল জুলমত, অন্ধকার। ঠিক মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, এরকম হকের দাওয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা নূর রাখছেন, আর বাতিলের দাওয়াতের মধ্যে জুলমত আর অন্ধকার রেখে দিচ্ছেন। হকের দাওয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এরকম নূর রাখছেন, এরকম আলো রাখছেন, যখন এই দাওয়াত দেওয়া হবে এবং এই দাওয়াত চলতে থাকবে, তো তখন পরিবেশের মধ্যে এই নূর প্রকাশ পেয়ে যাবে, পরিবেশের মধ্যে এই নূর প্রকাশ পেয়ে যাবে এবং পরিবেশ আলোকিত হয়ে যাবে। যে এরকম ভাবে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করেন। উনি বলতেছেন যে আজকে যে দুনিয়ার মধ্যে 250 কোটি মুসলমান অবস্থান করতেছে কম বেশি, ওই যে তাদের জবানের মধ্যে আজকে কিসের দাওয়াত চলতেছে? যদি তালাশ করে দেখা যায় যে প্রত্যেকে আপনা আপনা পরিসরের মধ্যে, আপনা আপনা পরিবেশের মধ্যে যে এরকম ভাবে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আজকে ওই বাতিলের দাওয়াতের আলোচনা চলতেছে। আপনা পরিবারের মধ্যে, আপনা পরিসরের মধ্যে, আপনা পরিবেশের মধ্যে ওই একই দাওয়াত সে দিতেছে যেটা আজকে বাতিল দিয়ে চলতেছে, যার কারণে ওই পরিবেশের মধ্যে ওই নূর আসতেছে না, ওই আলো আজকে পরিস্ফুটিত হইতেছে না। আজকে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ বলেন যে ওই বাতিলের আলোচনা, আর বাতিলটা কি? ওই যে আল্লাহর গায়ের যত জিনিস আছে ওই সবই বাতিল। আল্লাহ ছাড়া যে সব জিনিসের আলোচনা এগুলো থেকে হওয়ার কথা, আর এগুলো থেকে যে হইতেছে এই আলোচনা, ওই যে এটা আজকে পরিবেশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিতেছে, পুরা দুনিয়ার পরিবেশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিতেছে। মুসলমানদের এক একটা ঘরকে, মুসলমানদের এক এক পরিবেশকে এটা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিতেছে। তো মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ বলেন যে আবার পরিবেশকে আলোকিত করবার ব্যবস্থাটা কি? ওই যে ওই হকের দাওয়াত আবার চালাইতে হবে। আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বড় করনেওয়ালি জাত, তিনি সবকিছু করতেছেন, আর বলেন যে তিনি হইলেন প্রতিপালক, সবকিছুর ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ পাকের হাতে। ওই যে এইটার দাওয়াত সব জায়গার মধ্যে আবার চালাইতে হবে। আর বলে এইটার কথাই বলতে হবে যে ঘরের মধ্যে, ঘরের বাইরে যে এরকম ভাবে কামাইয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে এক একটা মানুষের বিচরণের যে ক্ষেত্রগুলো আছে, এই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রের মধ্যে এটার আলোচনা করতে হবে। কারণ মানুষ যেই জিনিসের মধ্যে থাকে এবং যেই জিনিসের মধ্যে মেহনত করে, মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ উনি বলতেছেন যে ওইটারই তাসুর আর প্রভাব তার দিলের মধ্যে পড়ে, ওইটারই প্রভাবে সে প্রভাবিত হয়, আর প্রভাবিত হয়ে ওই কথাগুলোকেই সে ওই পরিবেশের মধ্যে আবার বলে। কিন্তু আপনার পরিবেশের মধ্যে যদি ওই জিনিসের বিপরীত, ওই জিনিসকে অস্বীকার করা হয়, আর আল্লাহ পাকের কাছ থেকে হইতেছে এই কথার আলোচনা করা হয়, তাহলে এটা হকের দাওয়াত হইল এবং ওই পরিবেশটা এই হকের দাওয়াতের মাধ্যমে ওই পরিবেশটা হকের আলোতে আলোকিত হয়ে গেল, বাতিল সেখান থেকে মিটে গেল। আজকে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, এই 250 কোটি মুসলমানের প্রত্যেকের আপনা আপনা ক্ষেত্র আর পরিসরগুলো যদি চিন্তা করে দেখা যায় যে ওই জায়গাগুলোর মধ্যেও ওই বাতিলেরই দাওয়াত চলতেছে, যেটার আওয়াজ আজকে অমুসলমানরা চালাইতেছে, ওইটারই আওয়াজ চলতেছে। দুনিয়ার জিনিসের যে এরকম ভাবে বরত্ব বড়াই, দুনিয়ার জিনিসের আলোচনা। কিন্তু মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, দাওয়াত তো ওইটার দিতে হবে যেটা সাহাবায়ে কেরাম দিচ্ছেন, এবং ওই তরিকায় দিতে হবে যেই তরিকায় সাহাবায়ে কেরাম দিচ্ছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে কষ্ট করে সাহাবায়ে কেরাম কুরবানির মাধ্যমে যে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার তরতিব শিখছিলেন এবং যেটার উপরে নিজেদেরকে উঠাইছিলেন, মানুষকে যেটার উপরে উঠাইবার জন্য মেহনত করছিলেন, ওই একই তর্জ তরিকার উপরে, ওই একই পন্থার উপরে যখন মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ আপনা আপনা ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে আবার দাওয়াতের মেহনত চালু হবে, তখন ওই এলাকা থেকে আল্লাহ পাক অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশকে দূর করে ওই হেদায়েতের আলোকে আর হকের আলোকে আল্লাহ তাআলা ওই পরিবেশকে আলোকিত করে দিবেন, ওই পরিবেশকে আল্লাহ তাআলা আলোকিত করে দিবেন। তো মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, পুরা দুনিয়ার মধ্যে থেকে এই বাতিলকে মিটাইবার জন্য এক তো পুরা দুনিয়ার মানুষের নিয়ত করতে হবে, এবং এর জন্য যে পন্থায় সাহাবায়ে কেরাম কুরবানি করতেন ওই পন্থায় নিজেকে কুরবানি দেওয়ার জন্য তৈরি করতে হবে এবং এটাকে নিজের জিন্দেগির উদ্দেশ্য বানায় মেহনত করতে হবে। তো বলেন যে এরকম ভাবে নিজের মহল্লা, নিজের এলাকা, আর বলেন যে এরকম ভাবে যে নিজের দেশ, পুরা দুনিয়ার কোনায় কোনায় যে এরকম ভাবে ওই একই উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে নিজের জিন্দেগির এই উদ্দেশ্য বানায়, ওই উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে ফিরতে হবে। দুনিয়ার কোনায় কোনায় যখন সে ফিরবে এবং আল্লাহর গায়ের থেকে হয় না, যেটা বাতিলের আলোচনা সব জায়গার মধ্যে চলতেছে, ওই যে আলোচনার দ্বারা আজকে পরিবেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে,
বাতিলের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশকে দূর করে হকের ওই আলোকে জ্বালাইবার জন্য মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ হকের দাওয়াত নিয়ে ফিরতে হবে। যে এরকম ভাবে ঘরে ঘরে, আর বলেন যে এরকম ভাবে এলাকায় এলাকায়, গলিতে গলিতে, সব পরিসরের মধ্যে যখন মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ এই দাওয়াতটা চলবে, তখন মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ আল্লাহ তাআলা একদিকে যেরকম জিন্দেগিকেও আলোকিত করে দিবেন, আর একদিকে এরকম পরিবেশকেও আলোকিত করে দিবেন। হকের দ্বারা ওই পরিবেশ আলোকিত হয়ে যাবে। আর এই কোরবানিটার দৃষ্টান্ত মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগি থেকে নিতে হবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম যিনারা ছিলেন, ওনারা হুজুরের কাছ থেকে যে দাওয়াত শিখছিলেন, যে দাওয়াত শিখার পরে হুজুরের সোহবত থেকে যে দাওয়াত ওনারা শিখছিলেন, এটা শিখার পরে নিজের ঘরের মধ্যে বসে থাকেননি, আর নিজের এলাকার মধ্যেই শুধু জীবন যাপন করে জীবন কাটায় দেননি, বলকে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ দুনিয়ার কোনায় কোনায় গেছেন, আর মানুষকে আল্লাহ পাকের সাথে জোড়াইবার জন্য, আল্লাহর হুকুমের সাথে জোড়াইবার জন্য যে মেহনত করছেন, ওই একই মেহনত আবার পুরা দুনিয়াতে জিন্দা করবার জন্য মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ দাওয়াত দেওয়া হইতেছে। এই জন্য পুরা দুনিয়ার যত মুসলমান আছে, সমস্ত মুসলমান যদি এই মেহনত নিয়ে আবার ফিরে, তো হক জিন্দগির মধ্যে আসবে, হেদায়েতের উপরে চলা তখন সহজ হবে।